السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں ایک اور بہت شاندار، بہت خوبصورت، بہت زبردست آڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں کچھ مذبذب لوگوں کے یا بد مذہب لوگوں کے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے سے بڑے کو تو تڑاک بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم جب وہابی دیوبندیوں کی گستاخیاں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی معاذ اللہ غلط بولا ہے، بدتمیز بولا ہے، تو تڑاک بولا ہے۔ اسی کے تعلق سے مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جو کہ مفتی مراد آباد ہیں، مراد آباد کے رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے میں نے کچھ وضاحت کرانے کی کوشش کی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اور ہمارے ایک سید مظفر صاحب ہیں جو کہ سورت گجرات کے رہنے والے ہیں، ان کی کسی بندے سے گفتگو ہوئی تھی، الحمدللہ سمجھانے کے تعلق سے ان کا کچھ سلسلہ چلا۔ بہرحال کچھ حد تک وہ بھائی سمجھا، رائے راست پر آیا، پھر ایک سوال کھڑا کر دیا کہ بھئی رسول اللہ کو مطلب تو کیوں بولتے ہیں۔ بہرحال اسی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھنی ہے۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ۔ آپ آگے کی گفتگو پوری ملاحظہ فرمائیں، بغیر کاٹے پیٹے، بغیر آگے پیچھے کیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سید صاحب خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا حال ہے؟ بس آپ کی دعا ہے۔ جی فرمائیے حضرت۔ ہاں، اب آپ سے نا تھوڑا سا کچھ پوچھنا تھا۔ کیا؟ وہ سالا ایسا ایک مسئلہ، حالانکہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ چیز پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ تو وہ میں شاید تمہارے کو اگر پتا ہو تو، حالانکہ مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھیں گے ہم لوگ۔ ہاں، ابھی ہمارے جو حضور ہے ان کو تو تا سے تو بول ہی نہیں سکتے، بیعت بھی ہوتی ہے نا۔ وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے، محبت کا بھی مقام ہوتا ہے کسی جگہ۔ جیسے ہاں، ماں ہے تو ماں کو بھی تو بولتے ہیں، ہاں، اور ماں کا درجہ باپ سے زیادہ بڑا ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ ہاں تو مطلب یہ تو اپن بھی جانتے ہیں، ہاں، مگر کچھ لوگوں کا منہ نہیں بند کر سکتے۔ تو اپنے پاس اگر کوئی پکے، اگر اس کی کوئی دلیل ہوتی، کوئی وہ گرامر سے تو ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا، اللہ تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے نا، سب کا رب ہے نا، سب کا پالنے والا ہے نا۔ اللہ کو تو ہاں، اللہ کو تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ذات ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، پر ہم نے جیسے ہمارے شاعر لوگ ہوتے ہیں، ہاں، ہے نا، ہاں، جیسے اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ان کا بھی کوئی بہت سارے اشعار ایسے ہیں، جیسے تیرا وصف عیب تنائی سے ہے ہاں، بری، یعنی پاک، برابر، ہاں۔ ہاں، تو یہ اس چیز میں ہاں بولو، یہ کوئی جیسے اشعار پڑھتے ہیں، ہاں، مطلب ہر ایک چیز جو ہے نا دل سے ہے۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں پر حضور کی تعریف کرنا بیان ہے، برابر، حضور کی تعریف مقصد ہے یہاں۔ ہاں، برابر۔ ہاں، اس میں ایسا ہوا کہ یہ تو ہم جانتے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ عاشق رسول ہے، بے شک، ٹھیک ہے،
اور ایک عاشق رسول کبھی گستاخی والے جملے نہیں بولے گا. بالکل برابر. جیسے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری کا نسل پاک میں، ہے. یہ حضور کو کہا جا رہا ہے. ہاں ہے نا. تو جو ایک طبقہ تھا اس نے ساری باتیں چھوڑ کر یہ جگہ پر آیا کہ بھائی تو بول ہی نہیں سکتے تو یہ تیری یہ تو ان کی اپنی عقل کی شرط میں کیوں کہا. یہ تو ان کی اپنی عقل کا قیاس ہے. ہاں حالانکہ وہ بندہ اپنے قریب آ چکا ہے الحمدللہ. مگر اس کا ایک سوال اس میں آ گیا. اب یہ چیز کے بارے میں آئیڈیا دماغ ہی نہیں چلا سمجھے کہ اب اس کو کیا جواب دے. کیونکہ سیدھی بھاشا میں تو اپن بھی جانتے ہیں کہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور یہ سب شیطانی حملے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. ہاں سمجھے حضرت. ہاں برابر. شیطانی حملے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. مطلب شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا کسی بھی طرح سے. صحیح بات ہے. کوئی نہ کوئی بات دماغ میں ڈالتا ہی رہتا ہے کہ اب یہ بول، اب یہ بول، اب یہ بول، اب یہ بول. حالانکہ وہ جو ہے لڑکا وہ سنت کے قریب آ چکا الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. پوری طریقے سے آ چکا. بس کچھ اس کے شبہات ہے. جی برابر. تو اس نے یہ سوال رکھ دیا تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ چیز کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں. میں مفتی صاحب سے مشورہ کر کے میں جواب تو دوں گا انشاءاللہ. جی. اب وہ میرا بھی ذہن پہنچا نہیں. اب ہمارے ایک شاعر صاحب ہے ان سے رابطے میں ملا تو انہوں نے بھی یہی جو آپ نے بتایا نا جی کہ اس کے اندر گرامر کا مطلب ہوتا ہے. جیسے انگریزی میں اپن یو بولتے یو تو یو آپ میں بھی آتا ہے، ہم تم میں بھی آتا ہے اور اکیلے میں بھی آتا ہے. جی میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک مفتی صاحب سے بھی یہ چیز کے بارے میں اگر ڈسکس کر لیتے کہ ہمارے پاس ایک بہترین جواب ہو جائے گا. اگر کسی اور نے اگر پوچھا تو ہم اس کو سمجھا سکیں گے. اچھا ایسا ہے. اس میں کہتے ہیں حسن بھائی الحمدللہ اپنی خود کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی کوئی سیدھا سادہ لڑکا جس کو کوئی چیز کی آئیڈیا ہی نہیں ہے، علم ہے ہی نہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو کیا یہ دیوبندی لوگ پکڑ کے لے کر چلے جاتے ہیں. اچھا ایک منٹ میں ایک جگہ کال کرتا ہوں. اگر کال اٹھ گیا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بران پانی پلا دو بیٹا. رین میں یہیں ارے کچھ اور کم کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کال کٹ گیا پتہ نہیں کیوں. میرا کال نہیں حضرت کا. دوبارہ کر کے دیکھتا ہوں. اچھا دیکھو. آپ جس ویکتی کو نہیں اٹھا رہے ہیں. اب نہیں اٹھا رہے. اٹھایا، اٹھانے کے بعد کال کٹ گیا. مطلب کٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہوا. نہیں وہ کبھی ایسا ہو جاتا فون میں. کوئی بات نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، تم ایسا تو پوچھ لو گے. ایک منٹ. الحمدللہ کافی مفتیان اکرام ہیں. دوسرے مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت السلام جی. مفتی محمد رضا صاحب قبلہ بول رہے ہیں. بول رہا ہوں. حضرت ایک سید صاحب لائن پر ہیں.
تو سید صاحب ہیں اپنے سنی حنفی بریلوی ہیں، ایک بھائی کی اصلاح کی تھی، تو اس بندے نے ایک چیز جو ہے بولی ہے کہ بھئی حضور کو تو کر کے کیوں بولتے ہیں، جیسے اشعار میں بولا جاتا ہے، یا حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ اشعار ہیں، تو اس کے تعلق سے جاننا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا میں مفتی صاحب کو جو ہے لائن پہ لیتا ہوں، بتا دیں گے آپ کو۔ لائن پر ہیں حضرت؟ جی سید صاحب، ہاں بولیے۔ مفتی صاحب لائن پر ہیں؟ اچھا بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجھے اس طرح سے کچھ پوچھنا ہے کہ آپ کا جواب مجھے سکون دلا دے، اطمینان دلا دے۔ سوال ایسا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کے کئی شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس میں جو تیری جو الفاظ ہے، مطلب میں جو عام بھاشا میں اپن بولتے ہیں نا کہ بھائی تو جا تیرا، تو وہ تو تڑاک والا جو لفظ لگتا ہے وہ خراب لگتا ہے، برابر۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے حضور کے لیے یہ الفاظ واپرے۔ اب دیکھو، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم بے شک جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی ایسے جملے ہمارے حضور کے لیے نہیں نکالیں گے جو بے ادبی والے ہوں۔ آپ ادبی لحاظ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، زبان کے اعتبار سے؟ آپ کی آواز بہت دھیر آ رہی ہے۔ عربی زبان میں ہاں، ایک شخص کے لیے لفظ تم کا استعمال ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، عربی زبان میں ہاں، ایک شخص کے لیے، فرد واحد کے لیے لفظ تم بولنے کا ہے ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں، گرامر کے حساب سے، گرامر کے حساب سے کوئی جملہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ ہاں، جیسے قرآن میں رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب تیرا اخلاق بہت بلند ہے۔ ہاں، ٹھیک۔ ہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے تجھ کو ہاں، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ ہے ہمارے عربی زبان میں، عربی ہاں، زبان میں برابر، لفظ تم ہے ہی نہیں ایک شخص کے لیے۔ برابر، برابر۔ اسی لیے سرکار کے لیے وہاں پہ لفظ تو کا استعمال بھی جائز ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں فضاحت کے اعتبار سے، کبھی کبھی فرد واحد کی شان بتانے کے لیے بھی لفظ تو کا استعمال ہوتا ہے۔ برابر، ہاں، جیسے لفظ کبھی قریب کی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کے لیے دور کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہاں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ وہ، جب کہ قرآن سامنے ہے پھر بھی کہا جا رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، جبکہ یہ سامنے والے کے لیے ہوتا، وہ دور والے کے لیے ہوتا۔ قرآن کے ہاذا پاس والے کے لیے اور ذالے کا دور والے کے لیے، دور والے کے لیے، لیکن عظمت بیان کرنے کے لیے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ہاں، تو عربی زبان کی اپنی فصاحت کے جو گرامر ہے وہ الگ ہے۔ ہاں، اس وجہ سے حضور کے لیے لفظ تو کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نہیں، خرابی نہیں۔ ہاں، برابر۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے، لفظ اللہ ہے، ہاں، اگر لفظ تو یہ توہین ہوتی ہاں، تو معاذ اللہ خدا کے لیے تو کہنا یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ تو کفر ہو جاتا بھائی۔ برابر۔ ہاں، اگر کسی نے توہین کی نیت سے لفظ تو کا استعمال کیا تو پھر وہاں گڑبڑی آئے گی۔ گڑبڑی نہیں، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، توہین کی نیت سے اگر کرے گا تو برابر ہے۔ حالانکہ آپ کے جواب سے میں مطمئن ہو چکا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ یہ جو چیز تھی نا، ابھی تک کے اپنے ذہن میں یہ تھی۔ اب دیکھو عربی گرامر تو اپن جانتے نہیں، برابر۔ ہاں، اب اس کے اندر کیا ہے لفظ اپنے کو پتا نہیں،
अब ये तू वाला अल्फाज तो अपने जहन में भी यही था कि यार ये क्यों ऐसे हमारे नबी की शान में तू से क्यों रखा है। अब सामने लगा सवाल ही ऐसा आ गया था, तो मैंने कहा भाई मैं पूछकर समझा था और मैं भी समझ लेता हूँ कि क्या है। तो एक शायर साहब से भी मैं मिला रात में, तो उन्होंने भी बताया कि अरबी के अंदर तो वाला अल्फाज तो है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आपसे तो मैंने सुन लिया, लेकिन अगर मैं मुफ्ती साहब से अगर पूछ लूंगा तो मेरे दिल को सुकून हो जाएगा, ताकि हम समझा सके बारीकी से किसी को भी। आपकी बात से मैं मुतमईन हो गया हजरत। असल में एक भाई की इस्लाह की थी हजरत इन्होंने, ये सैयद आले रसूल हैं, तो मुझसे कह रहे थे कि सामने वाला कुछ हद तक लाइन पर आ गया है, पर उसने एक सवाल खड़ा कर दिया है। जी जी। तो मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब को लाइन पे लिए लेता हूँ। और इस चीज को बहुत सारे वहाबी देवबंदी भी उठा देते हैं, कैसे तो भाई तुम्हारे आला हजरत ने ये लिख दिया वो लिख दिया, तो तू बोला है वहाँ ये किया है, तो बड़े को बेअदबी से बोलते हैं, ऐसी बातें खड़े कर देते हैं। और ये शैतान इनसे कहलवाता है सब कि अब ये इस खड़ा कर दो मरहला, अब ये जो है इधर को ये बात उठा दो। बदमाश सब लोग लफ्ज़ तौहीन का मतलब भी नहीं समझते क्या जी बेशक हजरत, खुद तौहीन करते हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। जी तो मैंने कहा मुफ्ती साहब को मैं लाइन पे लिए लेता हूँ। आज पहली मर्तबा हजरत आपका कॉल उठाया, कई मर्तबा मैं आपको कॉल लगा चुका हूँ। हाँ मसरूफ जाता रहता हूँ। जी हजरत, और मैं रामपुर से काशीपुरांगा से नूर हसन बरकाती रजवी बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैंने भी हाँ इन शैतानों से छुटकारा पाया है, 15 साल से ज्यादा मैं इन लोगों में रह चुका हूँ। टांडा बादली में पढ़ता था। जी हजरत। जी तो अगर मैं अपने नूर अपने क्या तो हजरत ये इस्लाह के लिए लोगों की जानकारी के लिए इसको अवाम अहले सुन्नत में पेश कर सकते हैं, सारे लोगों की इस्लाह के लिए, कि वहाबी देवबंदी जो हमारे सुन्नी भाइयों को भटकाते हैं बहकाते हैं कि देखो भाई एक तरफ तो तुम आशिक रसूल बनते हो और दूसरी तरफ हुजूर को जो है इस तरह तुम जो है तू तड़ाक बोलते हो, इस तरह से बहकाते हैं जिस तरह सामने वाले ने सवाल खड़ा किया। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जो है आपका पैगाम पहुंच जाएगा। नहीं तो इसके लिए देखो सोशल मीडिया पे इसको वायरल करने के लिए जी इसको मुकम्मल तरीके से जी और भी दलाइल से इसे सजा करके इसका ऑडियो आपको दे दिया जाएगा। हाँ तो बता दीजिए हजरत, इसी लाइन पे ही बता दीजिए, या अगर स्क्रीनशॉट हो तो वो भी दे दीजिएगा किताब के वॉलपेपर। नहीं इंशाल्लाह इस तरह से देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अच्छा मुतमईन करने के लिए जवाब दिया है। हाँ लेकिन जाहिर है जब कोई सामने वाला और होगा ना जी तो वो इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। हाँ क्योंकि उसका तो मिशन ही है ना मानना। हमारा काम दूसरे शैतान को समझाना नहीं, दूसरे शैतान को मनवाना नहीं, सिर्फ अपने भाइयों को जानकारी दिला देना अपना मकसद है हजरत। मैंने कभी ऐसे शैतानों के लिए काम ही नहीं किया जो बदअकीदे हैं, जो शैतान हैं, जो दुश्मनाने रसूल हैं, जो हुजूर की शान में तौहीन करके काफिर बन चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना है जो खुद अहले सुन्नत हैं मगर धोखे में उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों में पहुंच गए हैं। उन लोगों को वापस लाना अपना मकसद है, सिर्फ बता देना समझा देना मकसद है, मनवाना ये अपना मकसद नहीं। जी जी किसी से जबरदस्ती मनवाना अपना जो है हजरत जहन नहीं है। अपना क्या है, जब हुजूर ने कहा या अल्लाह मैं अबू जहल के दरवाजे में कितनी बार चला गया जी वो मान ही नहीं था, रब ने ये तो नहीं कहा मैं मनवाऊं। बेशक ये फरमाया महबूब आप जाइए अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, रह गई बात हिदायत की तो वो हमारी मर्जी पे। बेशक बेशक हजरत, तो इसी नियत से मैं ये सब काम करता हूँ हजरत। नहीं माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खुश रखे अल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह हजरत। सोशल मीडिया पे एक चैनल है नूर हसन रजवी नेटवर्क के नाम से, वो मेरा ही चैनल है। नूर हसन रजवी जी, नूर हसन रजवी नेटवर्क। और मैं एक आम आदमी हूँ हजरत, सादा आदमी हूँ और पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। जो जिस तरह से बात करता है मैं उसी तरह से बात करता हूँ। हमारे आलिम तो इन लोगों को गाली बकेंगे नहीं, अगर ये मुझसे बदतमीज बोलते हैं तो मैं इनको फिर खुलेआम नंगा करता हूँ हजरत। और धमकियां भी मिलती हैं मारने काटने की, मुझे उनसे भी डर नहीं लगता है। जिसका दिल चाहे आ जाए, मुझे गलत साबित कर दे,
उलमा को गलत साबित कर दे, मेरी जमात को गलत साबित कर दे, बीच चौराहे पे ऐलान करके कहता हूँ कि आओ और मुझे जो है फांसी चढ़ा दो या कत्ल कर दो, और तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा, मगर गलत साबित कर दो। और अगर तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूं, तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। जी जी जी, बस यही ऐलान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे, जरूरत के साथ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआओं की जरूरत है, आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। गाइड की दुआ, गाइड के हक में अल्लाह कबूल तो सारी दुआएं होती है, बेशक। आप जैसे उलमा का जो है साया, सरपरस्ती, मतलब हर एक चीज की जरूरत है आप जैसे उलमा की। नहीं माशाअल्लाह, हम ऐसे लोगों के साथ हैं जी। जवानी आ रही है। ठीक है हजरत, सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या करें हजरत, इसको डाल दूं? किसी शैतान को मनवाना अपना मकसद नहीं है, सिर्फ अपने भाइयों को बता देना अपना मकसद है। हाँ डाल दीजिएगा। ठीक है हजरत, जो जरूरी बातें हैं वही डालें। इसमें सारी जरूरी बातें हैं हजरत। और मैं काट पीट करता ही नहीं हूँ हजरत। हाँ, अपना मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, सिर्फ सही बात लोगों तक पहुंचा देना है। जिनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जाएंगे, और बहुत सारे भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा की है। माशाअल्लाह। जी जी, अल्लाह खुश रखे। ठीक है भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हजरत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन सुन्ना आमीन। ठीक है सैयद साहब, दुआ कीजिएगा, और जो भाई आपसे बात कर रहे थे उनको बता दीजिएगा, और मैं अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में इस ऑडियो को पेश कर दूंगा, ये सुनवा दीजिएगा। ठीक है हजरत, ठीक है, शुक्रिया। देखिए हम आलिम नहीं है हजरत, हम हर चीज को नहीं समझ सकते हैं। सही बात है। हाँ, जो आलिम जानते हैं, हाँ आलिम से, हाँ जो उलमाए हक हैं उनसे बेहतर अदब हुजूर का कौन जानेगा। सही बात है, बेशक। तो मैंने जैसे कहा था कि माँ भी बड़ी है और माँ का मर्तबा बाप से ज्यादा है। हाँ, तो माँ को भी बच्चे तू बोलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसकी बेअदबी के लिए बोल रहे हैं। बराबर है। हाँ सही है, और इसमें और पुख्ता बातें भी समझ और कई सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी हम कहते हैं ए अल्लाह, हाँ तू हमें माफ फरमा, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, ये सब वही अल्फाज हैं जिन पर उनका एतराज है। हाँ, अब इसमें एक चीज सीखने की अब तो ये मिली कि अरबी ग्रामर के अंदर तो आप तो वाला शब्द है लिए। हाँ हजरत, ये चीजें जो है ना, सबसे पहली बात मैंने जो आपको कही और जो हजरत ने भी बताया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। बराबर। तो ना तो लफ्ज में कोई जो है खोट पाई जा रही है, लफ्ज में भी सामने वाले की तारीफ का मकसद है। हाँ बराबर, सही है ना हजरत। हाँ, तो जैसे कुरान पाक के ताल्लुक से बताया कि कभी कभी करीब की चीज को भी इस तरह बोला जाता है, जैसे कि हजरत ने बताया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। हाँ, ये वो किताब है। करीब है कह रहे हैं वो किताब है, यानी दूर, जिस तरह दूर की चीज को कहा जाता है। हाँ सही है। चलिए हजरत, इसको डाल दो। हाँ, नेटवर्क पे डाल दो, और क्या। बस मेरे सुन्नी भाइयों को समझाना है, किसी शैतान को मनवाना अपनी मर्जी नहीं है, अपना मकसद ही नहीं है ऐसा कुछ, लड़ाई दंगे का भी मकसद नहीं है कुछ, और वो लोग अपने दिल में गंदगी रखते हैं तो रखते रहें। हाँ, अपनी भी यही जिम्मेदारी होती है हजरत के किसी के सड़े हुए मुंह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले जुमले ना निकले। जी, बस मैं भी यही चीज पे काम करता रहता हूँ, और अगर कोई सीधा साधा करे है और वो जरा सा भी शक हो कि भाई उधर जाने वाला है, तो उसको हम खींच लेते और उसको समझाते कि हमारे हुजूर की ऐसी शान बयान कर देते कि 10 बार सोचेगा कुछ बोलने के लिए। बेशक बेशक, क्योंकि सड़े हुए, और इनका तो इल्जाम है हमारे ऊपर हजरत, हम तो इतनी अपने नबी की तारीफ करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये लोग तो हमको बोल बैठे माज़अल्लाह कि इन्होंने तो खुदा से रसूलुल्लाह को मिला दिया। हाँ, इनके ही अल्फाज हैं। हाँ, ये लोग ऐसा ही कि ये तो रसूलुल्लाह की इतनी बड़ाई करते हैं।
बड़ाई करने वाला गुस्ताखी कैसे करेगा? है ना हजरत? चलिए हजरत आप, हाँ अब आप इसको यूट्यूब पे डाल देना ताकि ये सवाल किसी के भी मन में हो सकता है, तो सबके लिए होते हैं हजरत, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर आपने भी कर दिया। तो मैंने कहा देखिए हजरत, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरी बात को नहीं माना जाएगा, मगर उलमा अहले सुन्नत बताएंगे, मुफ्तियान इकराम बताएंगे, तो उनकी बात को तस्लीम किया जाएगा। उनका अपना एक अलग इल्म होता है। अच्छा, हम आलिमों का इल्म अलग है, उनका इल्म अलग है। सही बात। मुफ्ती होते हैं, मौलाना होते हैं। हाँ सही। मौलाना जो है, मौलवी जो है, वो मुफ्तियान इकराम की, मुफ्ती साहब की जो है, मुफ्ती साहब के इल्म के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, अभी आपने मगर जो मुफ्ती हो सही से, जिन्होंने इफ्ता सही से किया हो, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो काफी सारे मुफ्ती होते हैं, काफी सारे मुफ्ती ऐसे भी हैं कि एक मौलाना के इल्म के बराबर उनका इल्म नहीं होता, बराबर मौलाना उनको झाड़ देते हैं। हाँ हाँ, सही बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठता बैठता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है। नहीं सही बात है हजरत, आप ये चीज आपको तो पता ही होगा। हाँ, तो क्या फिर कभी कभी डर लगता है कि हम कौन सा मुफ्ती साहब से मिले, कौन से नहीं, कभी कभी ऐसा भी टेंशन आता है कि भाई ये मुफ्ती साहब ऐसा बोलते और ऐसा करते थे। नहीं, हो जाता है, इल्म है, इल्म दरिया है। हाँ, इल्म दरिया है, सारी चीजें एक इंसान को पता चल जाए ऐसा कुछ नहीं होता, और सारी चीजें अगर होती भी हैं तो जहन में भी नहीं आती कभी कभी। सही बात है, नहीं आती। समझे हजरत? हाँ, चलो ठीक है हजरत। है अच्छा, आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।